चैनल सब्सक्राइब करंतु, वीडियो शेयर करंतु, आउ बेल आइकन दबांतु। इतिहासर पृष्ठा ओलटाइले आमकु अनेक राजा महाराजांकु कहानी मिले, किंतु आज आमे ए विश्लेषणरे ज्यों असाधारण यात्रा विषय जानिबा ताहा सत्तरे विरल। चक्रवर्ती सम्राट अशोक भाबंतु तो जणे अत्यंत क्रूर एवं महत्वाकांक्षी योद्धा किपरि शेषरे जणे परम शांतिप्रिय राजारे परिणत हेले, एही कथाटी प्रकृतरे खूब आश्चर्यजनक अटे। आसंतु एही ऐतिहासिक रूपांतरणकु टिके पाखरु बुझिबा। एबे आम मनरे एक बड़ प्रश्न उठे, इतिहासर सबुठारु निर्दय विजेता किपरि निजर सबु अहंकारकु त्याग करिदेले और विश्वर सर्वश्रेष्ठ शांतिदूत पाल्टिगले। अच्छा, आसंतु एही रहस्य उपरे गभीर भावे नजर पकाइबा एवं सर्वप्रथमे तांकर पृष्ठभूमिरु ही आरंभ करिबा। प्रथमे देखिबा तांकर प्रारंभिक जीवन एवं उत्थान। जणे मौर्य राजांकर सृष्टि। सम्राट अशोक कोनोसी साधारण परिवारु आसी नथिले कि शून्यरु आरंभ करि नथिले। सेथिले विशाल मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठाता महान चंद्रगुप्त मौर्यंक नाती। तांको बापा थिले द्वितीय सम्राट बिंदुसार एवं माता सुभद्रांगी। माने राजकीय एवं योद्धामानंकर रक्त पिलादिनरु ही तांको शिराप्रशिरारे बहुथिला। तांको जीवनर एही टाइमलाइन को टिक्के ध्यान दियंतु। 304 ख्रीष्टपूर्वरे पाटलिपुत्र, जहाकी आजिर पटना, सेठारे तांकर जन्म। पिलादिनरु से युद्ध कौशलरे बहुत आगुआ थिले। सेथिपाई तो बहुत कम बयसरे तांकु उज्जैन एवं तक्षशिलार राज्यपाल दायित्व मिलिथिला। आउ सेठारे से विद्रोहगुड़िकु कठोर भावे दमन करिथिले। किंतु असल खेल आरंभ हेला 273 ख्रीष्टपूर्वरे। पिता बिंदुसारंक मृत्यु परे सिंहासन पाई भाईमानंक भितरे एक भयंकर रक्ताक्त लड़ाई हुईथिला। शेषरे सबु बाधाविघ्न पार करी 259 ख्रीष्टपूर्वरे तांकर औपचारिक राज्याभिषेक होएला। एबे आसिबा विशाल मौर्य साम्राज्य उपरे अभूतपूर्व उच्चताकु एहार संप्रसारण। सिंहासनरे बसिबा मात्रे ही अशोक सीधासळख निज जेजे बापांकर रास्ता अपणाइले, अर्थात एक भयंकर आक्रमणात्मक संप्रसारण नीति। जेमिति हेले भी निज साम्राज्यर सीमाकु एक नुआ उच्चतारे पहुंचाइबाकु से पूरापूरी प्रस्तुत थिले। थरे तांको साम्राज्यर विशालताकु कल्पना करंतु। उत्तररे हिंदुकुश पर्वतमाला माने आजिर अफगानिस्तान ठारू आरंभ करी दक्षिणरे कर्णाटक अंचल एवं पश्चिमरे गुजरातरू पूर्वरे बंगाला पर्यंत सबुआडे केवल तांकर ही दबदबा थिला। सुदूर दक्षिणर किछि छोट अंश जेमतिकि चोल एवं पांड्य राज्यकु छाड़ीदेले पूरा भारतवर्ष तांको पाद तले थिला। किंतु जानिछंती तो एत्ते बड़ मानचित्ररे गोटिए बड़ अपराजित व्यतिक्रम रही जाइथिला। आउ ताहा हेउछि स्वाधीन एवं शक्तिशाली राज्य कलिंग, जहाकी आमर आजिर ओडिशा। मौर्य साम्राज्यर एकदम पाखरे थिबा एही स्वाधीन राज्यकु किपरि हेले भी दखल करिबा जणे महत्वाकांक्षी सम्राट पाई एक बहुत बड़ सम्मान आउ अहंकार प्रश्न पाल्टी जाइथिला। आउ एही ठारू ही कहानी संपूर्ण बदली जाए। मोड़ बदलाई थिबा घटना कलिंग, एक विजय जहा इतिहास बदलाई दिला। एठारे आमुकु टिके गंभीर हेबाकु पड़िबो, कारण एहा तांको सामरिक जीवनर केवल शेष नथिला, बरं एमिति एक भयंकर समय थिला जहा आगामी जुगर परिभाषा लेखिबाकु जाउथिला। 261 बस एही छोटिया संख्याटिकु मने रखंतु। 261 ख्रीष्टपूर्व एहा हेउछि सेही ऐतिहासिक वर्ष जेबे भयंकर कलिंग युद्ध होइथिला। कलिंगर सेना आउ साधारण नागरिक निज मातृभूमि पाई अत्यंत वीरत्वर सह लड़िथिले सत, किंतु सम्राट अशोकंक विशाल सेनाबाहिनी आगरे सेमाने हारिगले। आउ एही युद्धर परिणाम सत कउछि एते भयानक थिला जे भाबिले आजि भी देह सीते उठे। मानविकतार क्षति केते होइथिला जानंती? पाखापाखि 1 लाख। हाँ, एही युद्धरे प्राय 1 लाख लोक निहत होइथिले। चारिआडे केवल शब आउ रक्तर नई बहुथिला। सेही समयर जनसंख्याकु जदि आमे देखिबा तेबे गोटिए स्थानरे एते लोकंकर जीवन जीवा सतरे एक विराट विपर्जय थिला। आउ कथा सेतिकिरे सरी नथिला। 1.5 लाख लोकंकु बंदी करा जाइथिला। सेमानंकर घरद्वार छारखार होई जाइथिला। एही जंत्रणा केवल युद्ध क्षेत्ररे सीमित नथिला। युद्ध परे महामारी आउ भोक उपासारे आहुरी अगणित निरीह लोक प्राण हराइथिले। एहा थिला एक संपूर्ण विनाश। आउ एही कथाटी बहुत सुंदर भावे दर्शाउछि जे एही भयंकर दृश्य सम्राटंक मनरे केमिति एक झड़ सृष्टि करिथिला।
ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ଆଉ ସେ ସେହି ରକ୍ତାକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ବୁଲି ଦେଖିଲେ, ସେହି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ, କାନ୍ଦୁଥିବା ମହିଳା ଆଉ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଜୟର ସବୁ ନିଶା ହଠାତ୍ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ମାରି ମିଳିଥିବା ବିଜୟର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବସ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭେରି ଘୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଧମ୍ମ ଘୋଷ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମର ପଥ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଲୋକର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଧମ୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ନୈତିକ ସଂହିତା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ବାକି ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି, ଦୟା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏହା ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ନୂଆ ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୈତିକ ଆଚରଣ ସଂହିତା। ସମାଜରେ ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନାରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେହି ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସରଳ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପିତାମାତା ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନିଜ ଦାସ ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୟାଭାବ ରଖିବା, ଅହିଂସା ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଶାକାହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସବୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଆଜିକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କର ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନଥିଲା ସତରେ? ସେ କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ନେଇ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ସେ ନିଜର ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଠାଇଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସିରିଆ, ଇଜିପ୍ଟ, ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନମାର ଭଳି ଦୂର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜକୀୟ ଦୂତ ପଠାଇ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏବେ ଆସିବା କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ। ଜଣେ ରାଜା ଯେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଶାସନର ଏକ ପିତୃସୁଲଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେ ବୋଧହୁଏ ଇତିହାସର ଏମିତି ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ କେବଳ ହୁକୁମ ଚଳାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଭଳି ଭଲପାଇ ଏତେ ବିପୁଳ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମର ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ, ଯାହାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଗଲା। ଜାଗା ଜାଗାରେ କୂଅ ଖୋଳାଗଲା ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ କେବଳ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାଗଣା ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଭାବିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ। ସେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା, ଉପଦେଶ ଆଉ ଧର୍ମର ନୀତିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଖରୋଷ୍ଠୀ, ଆରାମାଇକ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେମିତି ଆଜିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବା। ବାରାଣସୀ ପାଖ ସାରନାଥରେ ଥିବା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରେ ଥିବା 4ଟି ସିଂହ ଆଜି ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ଥିବା 24ଟି ଅର ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ର, ସେଇଟା ଆଜି ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଆଜି ଆମ ଆଧୁନିକ ଦେଶର ପରିଚୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ 232 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପାଖାପାଖି 36 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଲମ୍ବା ଶାସନକାଳ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ସମୟ ଭାବରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହାନ ନୁହନ୍ତି। ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥାଇ ବି ଯେବେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତିର ବାଟ ବାଛିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହତିଆର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସମ୍ରାଟ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ନେଇପାରିଲେ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ କାହିଁକି ଏହି ଅହିଂସାର ମାର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣେଇ ପାରୁନାହିଁ? ଟିକେ ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ବହୁଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁଜନ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସେତେଟା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୀମ। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।